مراد سعید کے جو ایک کنٹینجنٹ تھا اس کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا، وہ اس کنسپریسی میں شامل تھا اور وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، ورنہ انلیگل افغان شہریوں کا کیا کام، ورنہ دہشت گردوں کا، ورنہ وارداتیوں کا، ڈکیتوں کا کیا کام کہ وہ اس جتھے کے ساتھ آئیں۔ جتنے لوگ فرنٹ لائن سے پکڑے گئے ہیں کوئی ایک مہذب شہری نہیں ہے۔ سیاسی ناکامی کو چھپانے کے لیے لاشوں کی ایک سیاست جو آپ نے شروع کی ہے، یہ ایک غیر قانونی پرتشدد احتجاج تھا، اور یہ اس میں غیر قانونی طور پہ اسلحہ لایا گیا تھا، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی، اور اسٹیٹ نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے حد الوسع جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کی۔ مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہے۔ مراد سعید باقاعدہ احتجاج میں شریک تھا، 7 تربیت یافتہ جتھے تھے۔ مراد سعید کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا، ان کا مقصد لاشیں گرانا اور امن و امان خراب کرنا تھا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، کہیں AK-47 دیکھی ہے، یہ جدید اسلحہ اور گلیلے بھی لے کر آئے۔ احتجاج میں 45 بندوقیں برآمد کی گئیں، اندھا دھند فائرنگ مظاہرین کی جانب سے کی گئی۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں 37 افغان شہری تھے۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی گئیں، شرمندگی مٹانے کے لیے لاشوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کے سامنے کھڑے ہونے والے کسی اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں سیدھی فائرنگ ہوئی ہو۔ عطا تارڑ کا PTI کو چیلنج، ریاست کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتی، ریاست کا کام ہی عملداری نافذ کرنا ہوتا ہے۔ کرم میں کوحرام مچا ہوا ہے لیکن ساری توجہ سیاست پر ہے۔ احتجاج میں فرنٹ لائن پر پکڑا جانے والا کوئی ایک مہذب شہری نہیں، جرائم پیشہ افراد کو پیسے دے کر لایا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ ریاست پاکستان کے خلاف مذموم پروپیگنڈے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس کا قیام۔ چیئرمین PTI کی سربراہی میں 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس تشکیل، دیگر اداروں کے افسران بھی شامل۔ وزیراعظم کے احکامات کے تحت جوائنٹ ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر ریاست پاکستان اور سیکورٹی فورسز کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا جاری۔ شرپسند عناصر سیکورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا میں ملوث۔ جوائنٹ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ ٹاسک فورس 10 روز میں سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ وہ اس کے لیے تعینات تھی۔ پولیس اور رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے مہلک اسلحے کا استعمال نہیں کیا۔ PTI احتجاج اور اس کے خلاف کارروائی پر وزارت داخلہ کا بیان سامنے آ گیا۔ مظاہرین نے سنجانی کی بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا۔ احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ PTI نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے ہسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی تردید بھی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی ہوئے۔ سیف نے جو کہا ہے کہ جی یہ عجیب سی بات انہوں نے کہی نا کہ خان صاحب نے کہا کہ سنجانی پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ بات پہلے کرنی چاہیے تھی تاکہ سب ورکروں کو پتا ہوتا اور پھر اس پہ بات چیت ہوتی۔ اگر کوئی وزیر یا کوئی وہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف بیان دیتا ہے تو یہ یعنی کہ ایک ایڈوائزر وہ کیسے بیان دے سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف جب کہ وہ اس کا ایڈوائزر ہو؟ دیکھیں یہ فیصلہ پارٹی کرے گی، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اتنا بڑا فیصلہ سوائے عمران خان کے وہ جب بھی کال دیں گے، لیکن اس پر مشاورت ہوگی۔ مراد سعید اگر اسلام آباد میں تھا تو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟
के पी के हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मानता हूँ मरकजी लीडरशिप के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था। पेशावर मोड़ अटक पुल पर ही बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। डी चौक जाने पर मरकजी क़यादत को स्टैंड लेना चाहिए था। बुशरा बीबी का बहुत एहतराम करते हैं। फैसले अब पार्टी करेगी। जमात में कोई फैसला फर्देवाद नहीं करेगा, न किसी का प्रेशर बर्दाश्त किया जाएगा। अगली कॉल जल्द मुशावरत से दी जाएगी। गवर्नर राज लगाना कोई आसान काम नहीं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ जई की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की केपी में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत। सियासी मामलात का सियासी हल ढूंढना होगा। पंजाब में PTI की इतनी सख्त नहीं, फिर भी कंटेनर लगा देते हैं। पंजाब हुकूमत कंटेनर लगाकर उन्हें कामयाब बना देती है। गवर्नर पंजाब। पीपल्स पार्टी ने कभी भी गवर्नर राज या इस तरह के गैर जमहूरी जो तरीके हैं उनकी कभी हमायत नहीं की। तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही चलाना चाहिए। पंजाब के हवाले से ये कंटेनर्स और ये सारा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पंजाब के हवाले से तो कोई इशू था ही नहीं। थोड़ी सी बात होती है और वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन जामे शहादत नोश कर गए। बनू के इलाके बकाखेल में कार्रवाई के दौरान 5 खारजी हलाक और 9 जख्मी हो गए। खैबर के इलाके शगई में फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 3 खारजी मारे गए, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर और बनू गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों की शिरकत। शोहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ खुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, आला सिविल और फौजी अफसरान भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद कैप्टन ज़हीद के अहल खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद कैप्टन ज़हीब ने इंतहाई बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन पर पूरी कौम को फख्र है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। मुल्क की सलामती की खातिर शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत ने शोहदा के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। दहशतगर्दी की आफियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों के मुल्क में इंतशार के नापाक आज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे वज़ीर दाखिला। मियांवाली में थाना चापरी पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। 20 से ज्यादा खारजी दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ थाना चापरी पर हमला किया। पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाना की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए, हैंड ग्रेनेड्स भी फेंके। थाना चापरी का तमाम अमला महफूज रहा। 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। तर्जमान पंजाब पुलिस। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेड लॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB का 2 टोक मौक़िफ़ कहा, ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत जरूरी है, बाकी सारी चीजें बाद में है। हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो।